नहीं कबूतर का असल जो पॉइंट है टैंकी वाला उन्होंने पता लग वो चलता रहती है बंद कर हिंदी ज़रा राजन इंसानी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों जैसे आज आप लोगों को पता है कि आज कसूर उस्ताद मोहतरम के साथ बाबा अब्दुल सत्तार साहब के साथ और अकमल भाई के साथ, तो दोस्तों मैंने मौका गनीमत जानते हुए जो है ना वो कबूतर परवरी के ऊपर आज हल्की फुल्की गपशप लगाएंगे उस्ताद मोहतरम से और भट्टी साहब से भी, और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कबूतर परवरी होती कैसे है, किस तरह जो है ना वो बाबा जी ने ओवरऑल सारा सिलसिला बनाया और क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अक्सर पता है कि मेरे यहाँ पे आके सवाल ख़त्म हो जाते हैं, सवाल नहीं होते, तो इसलिए उस्ताद मोहतरम की मेहरबानी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो बाबा जी को भी और अकमल भाई को भी, तो माशाल्लाह अच्छा जो है ना वो सिलसिला हो जाता है। तो अब मैं चलता हूँ उस्ताद मोहतरम की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, की हाल चाल है? तबीयत दा सुनाओ, लगता सुस्ती पै गई? शुक्र चलो अल्लाह खैर करे। और सुनाओ शौक शुक दा सुनाओ। शौक चल रहे हैं जी, बस शौक इको दा शौक है सब कबूतर पर चल रहा है, शुक्र है चल रहा है। चलो माशाल्लाह। अच्छा जी ये दोस्तों मेरे छोटे उस्ताद अकमल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बाबा जी सब तो पहला तो मियाँ फैसल एडवोकेट सलाम देंदा जे पे सलाम ले लो, बाद चो लड़ना शुरू कर देंदा मेरा सलाम नहीं दिता। हाँ जी भट्ट साहब तुहानू भी उन्हां नालों सलाम। वालेकुम सलाम मियाँ साहब की हाल है? अच्छा उस्ताद मोहतरम सानू अज थोड़ा जिहा कबूतरबाजी के मुतलक दसो, क्योंकि तुहाडियां अखां दे सामने सारे कबूतर बने ने, मियाँ नज़ीर साहब दे भी सारे कबूतर तुहाडियां अखां दे सामने बने, बाकी मिस्त्रियां दे कबूतर भी तुसी वेखे, कमानगरां दे भी वेखे, डब वाले भी जिवें बने वो भी सारे वेखे, उनके बारे को सानू थोड़ा जिहा अज दसो। बेसिकली ये सारे कबूतर जिहड़े ने कसूर है तुरे तो एक थां तो ही ने ना, ते ये किहड़े कबूतर ने बेसिकली? शेर जफर हुंदा सी डाह वाले दोनों कोलों तुरे उन्हें एक मगर कबूतर लाया है, नाल माटी लाई दा ला के डाह वाले उत्ते भी पै गई, डाह वाले बन गए। अच्छा कमगर ते डबल जिहड़े सन किवें बने सन, जरा दोबारा दस्सिया सन। मगर कबूतर सी उस दौर दे विच जब कमगर हैगे सी, कोई अज दी गल है, ये 50 साल की गल है। अच्छा कोई जरा फड़िया जी मादी जाने छीनी जी कोई इहदा नाम ही ना, अच्छा चपड़ी जी लाई ने नाल ਉਹਦੇ ਤੋਂ डाह वाले बन गए। ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਕਮਗਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਮਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। अच्छा कसूर की वैसे अगर वेख्या जाए तो कमगर हर नस्ल के कमगर जोड़े कमानगर वाले असल कबूतर सन किवें दा सर को थोड़ा जिहा सानू भी दस दिओ। पीलियां पलकां दे फिक्कियां जी लाल अखां दे ते ना फिक्के बहुते सी ना बहुते गूढ़े सी।
ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਨਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਗਰ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮੱਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਸਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰੇ ਕਲੁੰਬੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਲਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮਿੱਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਮਿੱਸੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਚੱਜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮੇਲ, ਉਹ ਕੱਟ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਟੈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤਾ, ਡਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਡੀਆਂ ਦੇ ਦੁੰਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁੰਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਨਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੱਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਵਾਲੇ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ 3 ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਛੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ मोहतरम, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤੇ ਜਾਮਿਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ को नहीं करना, सारी डिटेल तुसा देनी। देखिए ना, एक चैंपियन कबूतर वास्ते हर पॉइंट ही होना लाजमन है। वैसे हर पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸਮ, ਉਹਦੀ ਸਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕ 'ਚ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ 400 ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਰ 200 ਵਾਲਾ, 400 ਵਾਲਾ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਪ, ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਰੀਫ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਨਮਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ। ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਿਪ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, क्या जोड़ियां वाले वास्ते भी यही फार्मूला है? देखिए, एक अच्छा प्रवासी कबूतर ही एक अच्छा ब्रीडर होंदा है और एक अच्छा ब्रीडर ही एक अच्छा प्रवासी कबूतर होंदा है। बाकी मसला कि होंदा है कि एक नस्ल दा, फॉर एग्जाम्पल तुसी एक नस्ल कमगर बनाने हैं, तुसी नर मादी कमगर लागे, लाल अख दे लागे, वो थोड़े जोड़ियां वाले वास्ते बन गए। ਉਹੀ ਨਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ, ਉਸੇ ਟੈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂ ਟੈਡੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਬਰੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ
ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਸੀਨਾ ਤੇਜ਼ ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਭਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਸੀਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਗੋਸ਼ਤ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਥੱਲੇ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੀ ਸਿਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਲੰਮੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੜਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਖੁਰਦਿਆਂ ਵੀ 4-5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਆਹ 2 ਵਜੇ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇਗਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖ ਕੋਈ ਪਾਰੇ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਬਦਨ, ਉਹਦਾ ਬਦਨ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੁੰਬ ਵੀ, ਪਰ ਵੀ, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਪਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਗਲ ਹੋਣਾ ਅੱਛੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜ਼ਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਲਾ ਜਿਸਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਬਗਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੱਡੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮਸਲ ਟਾਈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਹੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਠੱਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਨਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਦੁੰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾਵੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥੇਲੀ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੁੰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਥੇਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੰਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਮੂਥ ਰਵੇ, ਦੁੰਬ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਪੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਲਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਦੋ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਪਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੋ ਕਬੂਤਰ ਵੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੜਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਖੜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ, ਪੋਟਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ,
ਪਿੱਛੋਂ ਦੁੰਬ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਛਲਾ 1 ਹੱਥ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਲੰਮੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਲੰਮੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਹੁਤੇ ਚੌੜੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਸਿੱਧੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੋਲੇ ਬੰਦਾ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾ ਵੇ ਪਰ। 10ਵਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ। 10ਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ, 8ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ, 9ਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਦਰਾ ਕੇ ਨਾ 8ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, 9ਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, 7ਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, 7ਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਛੋਟਾ, 7ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, 8ਵੇਂ ਦੇ ਦਾ ਨਾ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰੇ 7ਵੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਕੋ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਆ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਕੋ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਡਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਬੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਬੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਘਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਬੜਨਾ ਹੀ ਲਿਬੜਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਪਾ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉੜਦੀ, ਇੱਕ ਉੜਦੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿਰ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ 12:30 ਵਜੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪੁਆਲੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਇਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਹਿਰ ਵਾਲੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਮਾਦੀ 5-5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ 5:30 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ। 2 ਮਾਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਕੋਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਡਾਹ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 6:45 ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਘਰ ਬੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਸੀ 2। ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨੀਤਾ ਬਹੁਤਾਇਰ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ, 6:45 ਨਿਕਲੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਹ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, 4 ਕਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ 12 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਹ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ A ਕਲਾਸ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗਲਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ A ਕਲਾਸ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗਲ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਮੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਪਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, 3 ਪਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੜੇ ਮੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ। 9ਵਾਂ ਪਰ, 8ਵਾਂ ਪਰ ਤੇ 10ਵਾਂ ਪਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬੁਲੰਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਗਲ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੰਬ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁੰਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੰਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਦੁੰਬ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਦੀ ਦੀ, ਨਰ ਦੀ ਦੁੰਬ ਥੋੜੀ ਬਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 19-20, ਤੇ ਮਾਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕੱਢੇਗਾ।
ਜੇ ਮਾਦੀ ਦੀ ਦੁੰਬ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੂਰਾ ਦੁੰਬ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁੰਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁੰਬ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਦੀ ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਪੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਨਰ ਕੱਢਦਾ ਪੱਠੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 19 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ 20 ਹੈ। ਪੱਠੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੰਬ ਅਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਪੱਠੀਆਂ ਬਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਸੰਦ ਦੂਸਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਟੀ ਕੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬਗ ਚੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਢੇਲੀ ਮੱਝ ਖਲੋਤੀ ਦਰਿਆਓ ਪਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਗਲ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਖਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਬਗਲ ਵਾਲੀ ਉੜਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਮਾਦੀ ਦੀ ਦੁੰਬ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁੰਬ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੁੰਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਲਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੰਬ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਗਿਆ ਮਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੰਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਛਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੱਚ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਤਰੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁੰਬ, ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਕਬੂਤਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭੈੜਾ ਨਿਕਲੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹਾਲੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਦੁੰਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੋਲ ਦੁੰਬ ਹੋਵੇ, ਗੋਲ ਦੁੰਬ ਛੋਟੀ ਦੁੰਬ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੋਲ ਦੁੰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁੰਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਉਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੰਬ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੁੰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੁੰਬ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁੰਬ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ 'ਚ ਵੜਿਆ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਲੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਿਰਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰਜ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਇੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁੰਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਲੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਿਰਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੁੰਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਉੱਡਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਗੇੜਿਆਂ ਸਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਦੁੰਬ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਦੁੰਬ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਲੰਬੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਯਾਨੀ ਛਤਰੀ ਟੈਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੁੰਬ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੁੰਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੰਬ ਦੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਛਤਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਦੁੰਬ ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾ ਜੋੜੇ 'ਚ ਦੁੰਬ ਲੰਮੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਰ ਦੀ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਏਗਾ ਉਹ 2-3 ਨਕਸ਼ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋੜੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ 8-10 ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਗੋਲ ਪਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਤੋਂ ਮਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾਰ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਉਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੂਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਕੀਲੇ ਪਰ, ਚੁੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਆਪਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਡਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ,
ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦਾਤਰੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁੰਝ ਮੁੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੋਲਦੇ ਜਾਓ ਐ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗ ਐ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਵਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਤਵਾਂ ਪਰ ਯਾਨੀ 7ਵੇਂ ਪਰ ਦਾ ਚੜਾ ਜਿੰਨਾ 8ਵੇਂ ਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਗੇ। 7ਵੇਂ ਪਰ 'ਚ ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੋਂ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਉਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਗਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਲੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਲੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਰੀਕ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਡਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਲਚਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਡੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੀਲੀ ਮੋਟੀ ਸਖਤ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪਾਸੇ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਭੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਫੇਦ ਉਹ ਵੀ ਸਫੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫੇਦ ਲਾ ਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਦਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉੱਡੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਵੀ ਤੋਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਜੱਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਚੁੰਗੀ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੈ ਜੋੜ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਜੋੜੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਉੜਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਰ ਦੀ ਮਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿੰਗ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦੀ ਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਭੂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਰੀਕ ਪਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਵਟ? ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਪਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਡੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਿਲ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਠੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਬੁਲੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤਿਲ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਰ ਨੁਕੀਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਖਰੀ 3, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾੜ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਉਹ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਆਵੇਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੌੜੇ ਤੇਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜੇ ਚੌੜੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐ ਖੁੱਲਾ ਅੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਹੀ ਰੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਰੀਕ ਤੇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਦੀ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਆਪ ਵੇਦੀ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਔਰਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਆਪ ਵੇਦੀ ਲਾਓਗੇ, ਆਪ ਵੇਦੀ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਡਬਲ ਕਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਖੂਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਖੂਨ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲਾਈ ਵਰਡ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੜਦਾ ਚੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਉੜਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਰਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖੂਨ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਉੜਦਾ, ਹਾਸੀ ਚ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ। ਜਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਸ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਡਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਡ ਗਿਆ, 3 ਡਾਣਾ, ਅੱਜ ਯਾਰ ਉੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਦਿਨ ਉੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਕਸੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਜੋੜੇ 'ਚ ਨਕਸ ਲੱਭੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੀਲਾ ਤੇ ਗੋਲ, ਮਾਦੀ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਦਾ ਨਕੀਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਨਰ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਮਾਦੀ ਨਕੀਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਗੋਲ ਦੇ ਲਾ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਕੀਲੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਪਰ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੌੜਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬਰੀਕ ਪਰ ਚੰਗਾ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਹੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਮਧਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰਤ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਮਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁੜੀ ਜਵਾਨ ਸਹੀ ਬਣਨਗੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਧਰੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਧਰੀ ਬੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਧਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਕੀਰ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਧਰਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਕੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਓ। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 5 ਉਂਗਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਰ ਦੀ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਜੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪੰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ 14 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਢੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ 16 17 ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਰੀਕ ਨਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੋਲ ਨਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੂਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਭੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਭੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਚੌੜੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਚੌੜੇ ਪੰਜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਪੰਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟ 'ਚ ਰੈਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਟ 'ਚ ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਮਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਤਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਥੱਕਦਾ। ਬਣਾਵਟ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਪਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇ ਐ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮਸਲ ਉਹਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਹੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਨੇ। 4 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੱਕ ਉਹਦੇ ਮਸਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜੋ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਪਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਰ, ਇੱਥੇ ਹੱਡੀ ਚੱਪਾ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ ਆਵੇ, ਹੱਡੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਕਲੇ। ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋੜ ਜਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੋੜ ਜਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਨਕਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਕਈ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਉੱਡੇਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਘਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਕਬੂਤਰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਫ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਖਤਲਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਹਾਰਡ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਉਧਰ ਮਲਕਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਫੇਦ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ।
ਪਰ ਜੋ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਡਾਣ ਉੱਡੇਗਾ, 3 ਡਾਣ, ਚੌਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 40 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਹਰ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। 35, 36, 37, 38, 40 ਹਰ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 44, 45, 46 ਫਿਰ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया टाइम देने का। तो अकमल भाई शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ भी टाइम। लें जी दोस्तों, आज मेरा आने का जो मकसद था यहाँ पे पूरा हुआ। आज उस्ताद जी ने बड़ी शानदार बातें की हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अगर जो कबूतर की थोड़ी सी भी परख रखता है ना, आज की बातों से वो पूरी कबूतरबाजी सीख सकता है गारंटी के साथ। ना ऐसी बातें कोई करेगा, ना ऐसी बातें कोई बताएगा। ये मेरे उस्तादों को ही शर्फ हासिल है कि वो ऐसी बातें करते हैं और बड़े दिल के साथ ये सब कुछ बता देते हैं। अब ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ, 40 45 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੜ੍ਹਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਡਾਏ, 15 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। 10-12 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਸੂਰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਆਖੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਡਾਓ ਖਾਂ, 8-9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪਵਾਓ ਹਾਂ। ਉੱਡਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਰਤੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਿੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਹੋਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ 11 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ 12 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ 2, ਇੱਕ 3, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉੜਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਉੜਦਾ 12-1, 1:30, 2, 12-1 ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਓ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਬਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਐਵੇਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 7:15 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਪਏ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 50 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਆਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 8 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ 12 ਦਿੰਦੇ ਸਨ, 10 ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ 2 ਵੱਧ, ਕਦੀ 2 ਘੱਟ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਡੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੇਟ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 8 ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਟ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 12-14 ਗੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ 34 ਘਰਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਦੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਾਊ ਤਹਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਡਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਏ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਡਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਛੱਤ ਦੀ ਪਰਾਂ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਸੀ, ਇਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਚੀਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਚੀ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵਾਹਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੂਨ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਤਹਿ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਤਲਾ ਆ ਕੇ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2-2 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਰਹਿ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਤਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਚਲ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਹੁਣ। अल्लाह खैर करे। अच्छा दोस्तों, अब बैटरी मेरी जवाब दे गई है, वरना मेरी नहीं मोबाइल की बैटरी, वरना अभी बड़ी मज़ा आना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट बाबा जी की वो जो नई छत जिसका शौक करवाया था उसकी ओपनिंग है। इंशाल्लाह 8-10 दिनों में फिर दोबारा बाबा जी से इंशाल्लाह लंबी गुफ्तगू करेंगे। और जो बातें रह गई हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर। मियाँ मैनू पता हो किहड़ियां गोलियां ने। अब दीजिएगा इजाज़त, फी मान अल्लाह।